فضائی آلودگی کی پیداوار اسموگ پھر سے وار کے لیے تیار۔ زہر اگلتی فیکٹریوں کے ساتھ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کا اہم کردار۔ غیر معیاری ایندھن کے استعمال سے بھٹے اور فصلوں کی باقیات جلا کر نادان کاشتکار اپنا حصہ ڈالنے لگے۔ محکمہ ماحولیات کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری آن پڑی۔ آگاہی اور کارروائی دونوں کام سپرد۔ لوگوں کو اسموگ سے بچانے اور پھیلاؤ روکنے کے لیے مہم جاری۔ مقرر کردہ رولز کے خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں کی بھی تیاری کر لی گئی۔ ہوا میں مہلک ذرات کے اضافے سے اسموگ کا خطرہ۔ جھنگ اور ٹوبہ میں پرانی ٹیکنالوجی کے بھٹے فضا آلودہ کرنے لگے۔ زگ زیگ پر منتقل نہ ہونے والے بھٹے بند کرنے کا فیصلہ۔ عدالتی احکامات پر 7 نومبر تک 31 دسمبر بھٹے بند رہیں گے۔ شورکوٹ اور پیر محل میں انسداد اسموگ اقدامات نظر انداز۔ کچرے کو آگ لگا کر ٹھکانے لگایا جانے لگا۔ حکومت نے اسموگ کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے ضلعی اور تحصیل سربراہان کو ذمہ داریاں تفویض کر دیں۔ ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات انسداد اسموگ سرگرمیاں کریں گے۔ افسران کو ریلیف کمشنر کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ خریف کی سب سے بڑی اور اہم فصل گندم کی بوائی کا وقت آ پہنچا۔ بیج اور کھاد کی قیمتوں میں اضافے سے فیصل آباد ڈویژن کے کاشتکار پریشان۔ ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ گندم کی امدادی قیمت 1700 روپے مقرر کرنے کی بھی اپیل۔ فیصل آباد کے 139 بڑے کاروباری یونٹس سالانہ سیل 1 ارب روپے۔ اب ٹیکس معاملات ایل ٹی او ملتان سے ڈیل ہوں گے۔ صدر چیمبر آف کامرس انجینئر احتشام جاوید کے تحفظات۔ اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ بلا لی۔ اپوزیشن کا گجرانوالہ میں جلسہ، فیصل آباد سے بھی رہنما اور کارکن شریک۔ پیپلز پارٹی کے سٹی صدر رانا نعیم دستگیر کے ہمراہ بھی جیالے جائیں گے۔ بولے ہم ڈرنے والے نہیں، ہر صورت جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ فیصل آباد میں نون لیگ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ سٹی صدر شیخ اعجاز احمد، سٹی نائب صدر اعجاز ناگرہ، سٹی جنرل سیکرٹری میاں ضیاء الرحمان، سابق ایم این اے میاں عبد المنان سمیت دیگر شریک ہوئے۔ کہتے ہیں کہ گجرانوالہ جلسہ روکنے کے لیے انتظامی مشینری متحرک ہے۔ سب ہتھ کنڈوں کے باوجود کل پی ڈی ایم گجرانوالہ میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ فیصل آباد میں کنسنٹرڈ ڈینٹل سرجن کی کمی، ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ڈینٹل آپریشن تھیٹر بند کر دیے گئے۔ منہ اور جبڑوں سے متعلق دیگر امراض کے آپریشنز کے لیے مریض خوار۔ ایم ایس ڈاکٹر سرور ڈاکٹروں کی جلد تعیناتی کے لیے پرامید۔ چنیوٹ کے سب سے بڑے ہسپتال میں وٹامن 3 انجیکشن نایاب ہو گیا۔ کیلشیم کی کمی والے مریض ڈی ایچ کی ہسپتال میں مشکلات سے دوچار۔ فیصل آباد کے تحصیل ہسپتالوں میں انسولین کی کمی بھی بڑا مسئلہ۔ محکمہ صحت نے حکام کو آگاہ کر دیا۔ چنیوٹ میں سرکاری سستے سٹال بھی مہنگا آٹا ملنے لگا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے میں 60 روپے کا اضافہ، 860 روپے کا ہو گیا۔ شوگر ملز بھی 70 روپے کلو چینی بیچنے سے انکاری۔ احمد پور سیال میں بھی مہنگائی وبائے زندگی سے پھیلنے لگی۔ سبزیاں اور سبز مسالہ جات مہنگے ہو گئے۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں کتابیں کم پڑ گئیں۔ 5ویں اور 7ویں جماعت سمیت اکثر کتابوں کی کمی۔ ویئر ہاؤسز سے اسٹاک ختم ہو گیا۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد نے پنجاب حکومت سے مزید کتابوں کی مانگ کر دی۔ لیبر کورٹ کے حکم کے باوجود واسا پمپ آپریٹر کو ملازمت پر بحال نہ کرنے کا معاملہ، ایڈمن، فائنانس اور تعمیرات کے ڈائریکٹرز کے وارنٹ جاری۔ فیصل آباد کی عدالت کا سی پی او کو وارنٹ کی تعمیل کرانے کا حکم۔ تانویہ والا کے شہری پوسٹ آفس میں عرصہ دراز سے نائٹ سروسز سے محروم۔ شام کے اوقات میں پرائیویٹ کوریئر کمپنیوں کے ہاتھوں لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ عدالتی احکامات پر تھانوں میں کمپیوٹرائزڈ رپورٹ تحریر کرنے پر پابندی، آئی جی پنجاب کی ہدایت پر آج سے عمل درآمد۔ رپورٹس ہاتھ سے تحریر کی جائیں گی۔ خلاف ورزی پر محکمانہ کارروائی کی وارننگ جاری۔ ایلیٹ پولیس فورس کے اہلکار 1 سال بعد بھی ایڈیشنل الاؤنس سے محروم۔ گزشتہ سال اکتوبر میں الاؤنس 15 سے بڑھا کر
6500 रुपए किया गया। वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद भी जवानों को एक आना भी ना मिल सका। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मोहम्मद इरफान हंशा का मुख्तलिफ दुकानों का दौरा, मसनूई महंगाई और जखीरा अंदोजी पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया। लालिया में तहसीलदार मियां नईम इकबाल का बाजारों का दौरा, मुनाफाखोरी पर दुकानदारों को जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल रमीज जफर का तहसील हस्पताल का दौरा, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी खालिद महमूद के हमरा सहूलियात का जायजा लिया, सफाई इंतजामात को सराहा, अमले के साथ तारुफी मुलाकात भी की। डीजी एफटीए सुहेल खाजा की एफटीए सिटी में खुली कचहरी, अलौटियों ने मसाइल बताए, तरक्याती कामों की जल्द तकमील की इस्तदा की। मोहम्मद सुहेल खाजा ने मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। फेस्को चीफ अरशद मुनीर की सरबराही में फर्स्ट सर्कल का अहम इजलास, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर ने सनती, घरेलू और कमर्शियल कनेक्शंस की रिकवरी से आगाह किया। अरशद मुनीर की सारिफीन की शिकायत के बरवक्त अजाले की हिदायत। जराइम पेशा अनासर में खवातीन भी शामिल होने लगी। खुरनियावाला में खातून के चेहरे पर नकाब चढ़ाकर डकैती की वारदात, साथी की मदद से तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और रकम छीनने का मुकदमा दर्ज। अमीनपुर बंगला राजबा गुलहोत्रा के हिफाजती पुश्ते खस्ता हाल, महकमा उनहार के मुलाजमीन घरों में बैठकर तनख्वाहें वसूल करने लगे। अहले इलाका का हुकूमत से पुश्ते मजबूत कराने और नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लालिया को तहसील बने 11 साल हो गए, सहूलियात का नामो निशान तक नहीं। तहसील के दफातर, मार्केट्स और पब्लिक पॉइंट्स पर आवाम के लिए सहूलियात नायाब, शहरियों के लिए वॉशरूम्स की सहूलत और ना पीने के लिए साफ पानी दस्तयाब। टोबा इंतजामिया की जानिब से अंडरपास पर दिन के औकात में काम शुरू, सड़क बंद होने से शहर की अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक जैम, आवाम परेशान, रात के औकात में काम करने का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर, महकमा बल्दियात का टाउन कमेटियों को बराह रास्त तरक्याती फंड्स देने का फैसला, शहरों में गली मोहल्लों के तरक्याती काम मुकम्मल कराए जाएंगे। फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के हवाले से इक़दाम, पंजाब हुकूमत को नेबरहुड विलेज कौंसिल के इंतखाबात जल्द कराने के लिए चिट्ठी लिखने का फैसला। इंतखाबात के मुतालिक हतमी तारीख पूछी जाएगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के मुताबिक इंतखाबात का जल्द इनाकाद जरूरी है। यूनियन मार्की वेस्ट कैनाल रोड फैसलाबाद में फर्नीचर एक्सपो की तैयारियां, इवेंट मीनिया के जेर एहतमाम जदीद और नित नए डिजाइन के फर्नीचर की नुमाइश की जाएगी। नेशनल और इंटरनेशनल 50 ब्रांड्स एक्सपो में अपनी चीजें रखेंगे। घर और दफ्तर के फर्नीचर और दीगर अशिया तवज्जो का मरकज। पीर महल पंजाब बार इलेक्शन के सिलसिले में उम्मीदवारों की वकला से मुलाकातें जारी। उम्मीदवार पंजाब बार कौंसिल फैसलाबाद फारूक डोगर की पीर महल बार में आमद, वकला ने फूलों की पत्तियां निछावर करके भरपूर इस्तकबाल किया। रबीउल अव्वल की आमद के हवाले से डीसी ऑफिस चिन्योट में इजलास, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज, डीपीओ बिलाल शेख और उलमा की शिरकत। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए इंतजामात पर तबादला ख्याल, जलूसों के मुंतजमीन ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। प्रोफेसर महबूबुल जमां भट्ट जमात इस्लामी फैसलाबाद के जिला अमीर मुंतखब, अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। अलखिदमत फाउंडेशन ने तांदेवाला चक 409 में कम्युनिटी हैंड पंप लगा दिया। जलई अमीर फैसलाबाद पीर मुदस्सिर शाह चिश्ती ने इफ्तिताह किया। साफ पानी के मंसूबों पर काम जारी रखने का आज़म। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से अहसन इकदाम, मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल राशन सर्विस शुरू कर दी। शहरियों को सब्सिडाइज्ड रेट पर अशिया खुरूनोश दहलीज पर मिलेंगी। कमालिया में शजरकारी मुहिम फेज 2 का आगाज, चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी फैसल कजाफी ने
पल्ला मंडी में पौधा लगाया। ताजिर रहनुमा मोहम्मद तारिक हसन रहमानी समेत दीगर की शिरकत। माहौल सरसब्ज बनाने का अज़्म किया। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फैसलाबाद की तरफ से इंटरमीडिएट के तलबा के लिए आगाही सेशन का इनेकाद। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ और दीगर की शिरकत। तलबा को कॉलेज डिसिप्लिन समेत इंटरमीडिएट कोर्स से मुतालिक आगाही दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में नैब के ज़ेर एहतमाम करप्शन के खात्मे पर सेमिनार। डीजी नैब लाहौर रफीक मेमन और वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर की खुसूसी शिरकत। मुकर्रिरीन ने मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन के खात्मे पर जोर दिया। सफेद छड़ी के आलमी दिन पर टोबा में महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से तकरीब। स्पेशल अफराद में छड़ियाँ तकसीम की गई। इंचार्ज सोशल वेलफेयर अब्दुल शकूर मार्थ और इंचार्ज दारुल अमान अब्दुल मुतलिब की खुसूसी शिरकत। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए आगाही का महीना। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम चिन्योट डॉक्टर मोहम्मद इरशद का इजलास। एचईवी और एलएचएस को घर घर जाकर खवातीन को आगाही देने की हिदायत कर दी गई। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मिस पाकिस्तान अरीज चौधरी की आमद। खवातीन मेंबरान से मुलाकात। विमेन एम्पावरमेंट पर खुसूसी गुफ्तगू की। सदर विमेन चैम्बर तहमीना पाशा और मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया महमूद समेत दीगर की शिरकत। और साबिक एमपीए सिटी सदर नून लीग यूथ विंग खवातीन मतीहा राना की सालगिरह। सियासी और समाजी शख्सियात की मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं और दराजे उम्री की दुआएं।